ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್, ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ಇದೇ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಖಚಿತವಾಗಿ 13 ಅಂಕಗಳು, 13 ಅಂಕ 13 ಅಂಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನಾಳಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಆನ್ಸರನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಬರೆದು ನೀವು 13 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡಿಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ 13 ಅಂಕ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುನ್ನಡೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ಈ ಒಂದು 10-12 ನಿಮಿಷದ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು 13 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪಡಿತೀರಾ. ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಫಸ್ಟಿನಾಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾಳೆ 4 ದಿನ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, 2 ದಿನ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕನಾದಾಗಲಿ ಕಕ್ಷಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಡೇಟ್ 4/4/2025 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಷಕ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಡ್ರಿ, ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲು ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಬರೀತೀರಾ. ಸೇವಾಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಂದರೆ ಕಕ್ಷಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಪ್ರಧಾನಾಚಾರ್ಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ 3 दिन ಅಂದರೆ 3 दिन, 4 दिन ಅಂದರೆ 4 दिन ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. कि छुट्टी मांगते हुए प्रार्थना पत्र विषय है। महोदय, आपसे निवेदन है कि गुरुजनों ने मेरी बहन की शादी 5/4/2025 को करने के लिए निर्णय लिए हैं। मुझे इस शादी में उपस्थित होना जरूरी है, अतः अनुरोध है कि मुझे 4, 5 और 6/4/2025 तक 3 दिन की छुट्टी मंजूर करने की कृपा करें. ಇಲ್ಲಿ बहन की शादी ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ कोई कारण अंदर ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರಿತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಿತೀರಾ, ಸಾಧನ್ಯವಾದ आपका आज्ञाकारी छात्र AIE. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇದೊಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಬರೆದು ಕ್ವಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 38, ಆ 38ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಗಳಿಸಬೇಕಾದಂತಹ 5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಬಂಧ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. आज हम चाहे तो पैसे के बिना ही जी सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के बिना जीना मुश्किल बन गया है, क्योंकि दुनिया के सभी कामकाज इंटरनेट पर ही निर्भर है. इसके बिना देश एवं व्यक्तिगत प्रगति असंभव है ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. इंटरनेट का अर्थ अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों के एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल को ही क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं. इससे लाभ, इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है. इसके द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं. पत्र, चित्र, वीडियो, पुस्तक, पैसे आदि को पल भर में दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं तो भेजा जा सकता है. किताबों को पढ़ सकते हैं, बैंकिंग व्यवहार कर सकते हैं, वर्चुअल मीटिंग द्वारा वार्तालाप कर सकते हैं. इंटरनेट द्वारा ही फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर काम कर सकते हैं ಅಥವಾ ಆದಿ. ಹಾನಿಯ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾವು ಇವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವರದಾನ, ಅಭಿಶಾಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲಿ. इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही हैं. मुक्त वेबसाइट्स से युवा पीढ़ी और बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है. समय का सदुपयोग, दुरुपयोग, अनुपयुक्त अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं. लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए. उपसंहार ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. निष्कर्ष, इंटरनेट ने मानव की जीवन शैली और उसकी सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है. इंटरनेट के बिना सभी क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं. इंटरनेट वरदान है तो एक और अभिशाप भी है. इसके विवेकपूर्ण उपयोग से मानव का कल्याण होता है. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರೆದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನಲ್ಲದೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಾಗರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಾಗರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ किसी राष्ट्र के स्थायी निवासी को नागरिक कहा जाता है. नागरिक होने के नाते अधिकार के साथ कर्तव्य भी होते हैं. अधिकार कौन से अधिकार होते हैं? जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के बिना प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार होता है. नौकरी व सहायता पाने का अधिकार होता है. धर्म, संस्कृति और पूजा पाठ की स्वतंत्रता होती है. भाषण, लेखन, निशस्त्र संगठन, देश भर में भ्रमण, निवास
और संपत्ति संचयन कर सकते हैं आदि। कर्तव्य ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು। राष्ट्र और राष्ट्र चिन्हों के प्रति गौरव रखना, कानून और अनुशासन पर चलना, देश की रक्षा करना, शांति स्थापना में पूर्ण सहयोग देना, देश की संपत्ति की रक्षा करना आदि। उपसंहार में हम केवल एक देश के नागरिक ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के नागरिक हैं, इसलिए विश्व बंधुत्व की भावना हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। विश्व की समृद्धि और विश्व शांति में हमारा पात्र भी कम नहीं है। ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು, समय का महत्व। किसी भी जीव जंतु की जन्म से लेकर मरण तक की बीच की समय को ही जीवन कहते हैं, अर्थात समय ही जीवन है। ಇದು समय ही जीवन है ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲೈನು। समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है। समय का महत्व धन से भी ज़्यादा है। जो भी करना है तो अभी करना चाहिए, बहाना नहीं बनाना चाहिए। बहाना ಅಂದರೆ नेपा। जो समय का साथी बना लेता है, जब समय को साथी बना लेता है वही सफल होता है। खोया हुआ समय फिर कभी वापस नहीं आता है, इसलिए समय का हर क्षण सदुपयोग करना चाहिए। दुष्परिणाम, सही समय पर सही काम करना ही सफलता है, अगर नहीं तो निम्नलिखित दुष्परिणामों को भोगना चाहिए। ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು। खोया हुआ समय फिर कभी वापस नहीं आता है, धन का अपव्यय होता है, श्रम का अपव्यय होता है, निश्चित मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं, अगले पीढ़ी हमें क्षमा नहीं कर सकती, समय को खोने से पछताना पड़ता है। समय अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी होता है। समय को जो अपना सच्चा साथी बना लेगा वह अपने काम में सफल होगा। हमें काम करने जो अवसर प्राप्त होता है उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಹಚಾನ್ ಪದ್ಯದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ನಾವು ಅಂಕಗಳನ್ನು 2 ಅಥವಾ 3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಡಿಬಹುದು। ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬರೀ 13 ಅಂಕಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡಬಲ್ಲದು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಿಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು। ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ 4ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಅವೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂದಾಜು। ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ। कर्नाटक राज्य भारत के 28 राज्यों में एक है। भारत का छठा बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। इसे सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं बेंगलुरु को। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। यहाँ की आबादी लगभग 6 करोड़ से ऊपर है। कर्नाटक में 31 जिले हैं। इस राज्य को 4 प्राकृतिक विभाग करावली, मलनाडु, उत्तरी मैदान, दक्षिणी मैदान के रूप में विभाजित कर सकते हैं। विषय प्रवेश। कर्नाटक भारत का एक सुंदर तथा विशाल राज्य है। यहाँ की भूमि कृषि योग्य है, इसलिए अधिकांश लोग कृषि करते हैं, मतलब किसान हैं। यहाँ चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में हैं, इसलिए इसे चंदन का आगार कहते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सूक्ष्म साहित्यिक वैभव और ज्ञान विज्ञान क्षेत्र के प्रगति अपार है। देश विदेश के लोग यहाँ की तकनीकी के विकास को मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। यहाँ की विशेषताएं। कर्नाटक प्राकृतिक सौंदर्य सूक्ष्म नयन मनोहर है। कर्नाटक शिक्षा का ही नहीं बड़े बड़े उद्योग धंधों का भी केंद्र है। यहाँ प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान HAL, HMT, ITI, BHEL, BEL जैसी बृहद संस्थाएं हैं। यहाँ सोना, तांबा, लोहा आदि कई उपयोगी धातुएं मिलती हैं। यहाँ कावेरी, कृष्णा, तुंगा, भद्रा आदि नदियाँ बहती हैं। कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है। कन्नड़ा के 8 साहित्यकारों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत हैं। संगीत क्षेत्र में भी अपना ही छाप छोड़ा है। पर्यटन के लिए यहाँ देश विदेश के लोग आते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से अनुराग और उस पर अभिमान करना सहज है। कर्नाटक हमारी जन्मभूमि है, इसलिए जन्मभूमि की शान को बनाए रखना हमारा सबसे बड़ा ಕರ್ತವ್ಯ है। ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು। ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದ್ಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ,
35ನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, ಸಂಘರ್ಷ का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 10-12 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಕನಿಷ್ಠ 13 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕ ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಳಿಸ್ತೀರಾ. ಈ ಒಂದು ನಿಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪತ್ರವನ್ನು ಪದ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಆದರೆ 13 ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ನಾಳಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.